우리가 기다려온 부처 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 1부. Hello, our innocent and pure souls. 안녕하세요. Beloved 모든 of our 천국과 heavens, 위대하시고 지고하시며 전능하신 신의 사랑을 받는 모든 순수한 영혼들이여. Almighty God. I'm just trying to talk to you. 단지 여러분이 너무 걱정하지 않도록 얘기하려는 거예요. 난 아직 회복 중이에요. 나의 경우는 단지 육신에 관한 문제가 아니라 내적인 것이죠. It's about the inside struggle between war and 전쟁과 peace 평화 is 간의 still 내적 going 투쟁이 on. 여전히 계속되고 있어요. 그리고 나는 내면의 힘을 되찾으려고 애쓰고 있죠. Inside strength. Okay? Even 겉으로 though 보기엔 from 잘 알 수 outside, 없겠지만요. you can't tell much. I think I will be okay, but 괜찮을 거라고 you know, 생각해요. 하지만 the 세상은 world 늘 is 변화무쌍하잖아요. always very changeable. You can never tell from one minute to the next. 많은 인류가 그들 자신의 내면과 그들을 둘러싼 사회 내에서 시시각각 선의 균형을 깨기 위해 어떤 일들을 벌일지 알 수는 없죠. And within the societies that surround them as well. Try to be balanced 항상 균형을 all the time. 잡으려고 Then you'll be 노력하면 okay. 괜찮을 거예요. Like, 가령 okay, 여러분 내면에 if 어떤 you 부정적인 know 특성이 that you 있지만 have some, 좋은 점도 negative 많다면 traits 적어도 균형을 inside, 잡으려 but 노력하세요. also a lot of goodness as well. Then at least try to balance it. Don't 태어날 때부터, 아니 그 전부터도 이미 여러분에게 있었던 자신의 부정적 특성에 귀를 기울임으로써 그것을 부추기고 거기에 힘을 실어주며 자신을 파멸시키거나 망치지 마세요. you were born already, or even before that. Everyone who was born 이 세상에 태어났거나 태어날 모든 사람은 has to 이를 택할 의도가 pay 없어도 surprise 어떤 대가를 without 치러야만 their 해요. intention to choose it. Surprise to 그게 이 pay 복잡 다단한 to be in 격동의 this 세상에 있기 위해 치러야 할 turbulent and 대가인 complicated 셈이죠. world. Because if you are all pure, 여러분이 then your 모두 energy will 순수하면 not mix, 여러분의 will 에너지는 not 세상과 belong to 섞이지 this 않고 world. 세상에 속하지 You will 않을 float 테니까요. upward, 위로 떠서 back to the 천국의 heavenly 거처로 abode. 돌아가겠죠. So 그러니 even 스승이나 if the 부처들이 masters, 세상의 Buddhas 업을 don't жил머질 필요가 have 없다 해도 to bear 사람들이 the 여기 burden 지구에 있을 of 수 없는 world 거죠. karma, they can't stay here on earth. It's difficult to explain. 설명하기가 어려워요. I just make a 간단한 simple 예를 들어볼게요. example, maybe 이게 적당하겠네요. like 이를테면 you go to 여러분이 find a 직장을 job, 구하러 가서 yes, 급여도 괜찮고 and 마음에 maybe 드는 you got 좋은 good 직장을 job, 얻었다고 good 해봐요. payment, and the job that you like, but then you still need 하지만 to 때로는 spend 몸이 8 감당할 수 hours, 없을 10 정도로 hours or 힘들고 more 자신에게 in 기대하는 that 일을 job, 해내느라 애쓰다 despite the 보면 fact that your 마음이 너무 body 괴로울 때도 sometimes is 있는데 not up 그럼에도 to it, 불구하고 and your 8시간, mind 10시간 is sometimes 혹은 그 really 이상 일에 troubling 매달려야 you so 하죠. much, but you're taxing it to try to fulfill the job that is expected of you. That is a problem. 그게 It's 문제예요. not like 원하느냐 원치 something that 않느냐의 you 문제가 want to or 아니라 not 그 want to. 직장을 You just 원한다면 have 해야만 to 한다는 if you 거죠. want that job. You know, being born in the physical body, 육체를 most of 지니고 us will have 태어났기에 to be 우리 busy 대다수는 with 물질적인 some 일로 바빠야만 할 physical work. 거예요. 안 그럼 Otherwise, 자신을 you 돌볼 can't 수가 take care 없죠. of yourself. Even if you have a big inheritance from 설사 your 부모나 parents, 친척한테서 큰 some 유산을 relatives, 물려받았더라도 you 그걸 still 잘 need to 유지해서 work to 평생 make 먹고 sure 살기에 that it 충분하게 stays 하려면 fixed 여전히 일을 and 해야 enough 하죠. for you to continue to live. And being jobless is 직업이 없는 also 것도 a 힘든 difficult 일이에요. job because 왜냐하면 if 인생에서 you don't 흥미를 have 가질 만한 일이 interesting 없다면 things to do in 마음이 your 때때로 life, then your mind 혼란스러워지거나 might go 안팎의 악하고 haywire 부정적인 경향에 sometimes or be 영향을 받을 수 influenced by 있으니까요. some bad negative tendency from within or without. Now, everything is work in this world, yes? 이 Even 세상에서는 if 모든 게 you are 일이에요. among, you 승려라 also 하더라도 need to work 절에서 in the 일해야 temple. 하고 And 신도들의 also 요구와 기대에 take care 부응할 수 that you 있는 have enough 충분한 knowledge, 지식과 합당한 enough 자격을 worthiness 갖추고 있는지도 to 살펴야죠. answer the demands, the expectations of your followers. And you will be criticized. You will 그리고 be 비판도 worshipped. 받고 존경도 받을 You will 거예요. be demanded 그들의 to 세속적인 work for 질문을 their 받고 거기에 mundane 답변도 해줘야 하죠. questions, answering stuff. Or you will be put 혹은 onto, 사람들이 여러분을 high 높은 자리에 pedestal, 앉혀놓고 and they will 여러분이 expect 이미 that you are 부처이고 Buddha 성인이길 기대할 already. 거예요. You are saint 그들의 already, 요구는 and 끝이 없을 there's no 거예요. end to their demands. For every little mundane thing, they'll 속세의 come to 모든 you, and if you 자질구레한 don't 일들을 가지고 와서 answer
여러분이 답해주지 않거나 바라는 방식대로 해주지 않으면 어떤 식으로든 의심을 할 겁니다. 그건 그렇고 승려들 말을 하다 보니 생각나는 게 있네요. 간혹 어디에 가면 다른 승려나 사람들한테 비난받는 승려들을 보게 됩니다. 그리고 때로 그저 그들이 말한 것들이 옳지 않고 불경과 일치하는 게 아니라고 여겨지면 그들은 비난받거나 괴롭힘을 당하거나 파문되거나 쫓겨나는 등 온갖 일들을 당하죠. 승려조차도 그래요. 그러니 이참에 말할게요. 승려들에게 안 좋은 일을 하지 마세요. 물론 나쁜 승려들도 있죠. 하지만 그 사람에 대해 잘 알지 못한다면 그 사람의 평판이나 영적인 노력을 깎아내릴 만한 말을 하지 마세요. 그 어떤 승려도 비난하지 마세요. 그들이 실직하지 않고 자신의 역량에 따라 할 수 있는 걸 하게 하세요. 특히 그들이 비건식을 하거나 적어도 채식을 한다면요. 다른 종교, 다른 교단의 사제나 수녀, 승려라 해도 마찬가지예요. 업의 작용을 잘 모르고 우리 행성이 언제라도 파괴될 수 있는 지금 이 시기의 안 좋은 상황이 어떻게 작용하는지 알지 못한다면 적어도 대승불교 승려들의 상황을 더 악화시키진 마세요. 난 소승에 대해선 잘 몰라요. 그들 대부분이 언제든 어떤 종류이든 동물 주민 고기를 먹는다는 것만 알죠. 아마 하루에 한 끼나 두어 끼를 먹을 텐데 그들은 온갖 동물 주민 고기를 먹어요. 부처님께서는 동물 주민의 고기를 먹는 사람은 당신의 제자가 아니며 당신도 그들의 스승이 아니라고 하셨어요. 능가경에서요. 대장경제 671호. 그때 아리아 현자 마하마티 대지의 보살 마하살이 부처님께 말하길, 세존이시여, 저는 온 세상에서 생사의 틀에서 방황하고 증오에 얽히며 사도에 빠지는 이 모든 것이 육식과 살생의 고리 때문임을 봤습니다. 그러한 행실은 욕심과 화를 증대하고 살아있는 존재들이 고통에서 벗어나지 못하게 합니다. 정말 고통이 아닐 수 없습니다. 마하마티야, 내 말을 듣고 내 제자들 중 누구든 이를 고려하지 않고 여전히 고기를 먹는다면 그는 살인자의 계열이라는 것을 알아야 한다. 그는 내 제자가 아니고 나도 그의 스승이 아니다. 그러니 마하마티야, 누구든 내 인척이 되고 싶다면 고기를 먹어선 안 된다. 그게 내가 아는 것이죠. 그래서 대승승려들, 대승불교 승려들은 비건식을 하거나 적어도 채식을 해요. 그러니까 어쩌다 한번 우유를 마실 수는 있죠. 그들이 뭘 먹는진 잘 몰라도 그들은 채식을 받아들입니다. 양계산업이 병아리와 닭 주민들에게 얼마나 잔인한지, 공장식 축산농장에 갇힌 소주민들이 얼마나 비인간적인 대우를 받는지 잘 모르기 때문이죠. 그러니 너무 가혹하게 대하지 마세요. 적어도 그들은 자신이 아는 것과 최고라고 생각하는 것에 최선을 다해요. 이 스님들은 승복을 입어요. 어쩌면 별로 하는 게 없고 불교에 대해 잘 모를 수도 있어요. 그저 가능한 만큼만 알고 이해하는 거죠. 부처님들의 가르침 속에 담겨 있는 진정한 의미를 가르쳐줄 좋은 스승을 늘 만날 수 있는 건 아니니까요. 그러니 제발 말을 삼가세요. 그들을 믿지 못하거나 존경하지 않는다 해도 적어도 그들을 모욕하거나 그들의 삶을 힘들게 하는 일은 삼가세요. 승복을 입었으니까요. 승복은 자비심과 부처님의 가르침을 상징하죠. 최소한 그런 식으로 표현하는 거예요. 아마도 그렇게 일부 신도들 내면에 있는 종자를 다시 깨우고 부처의 자비심을 다시 불러일으킬 겁니다. 사람들은 대승 불교의 승려들을 보며 부처님께서 자비와 비건에 대해 가르치셨다는 사실을 적어도 기억할 거예요. 이미 말했듯이 능엄경에서 부처님은 비단 옷도 입지 말고 동물의 털도 사용하지 말고
우유도 마시지 말라고 하셨어요. 동물 주민과 관련된 건 뭐든 안 된다고요. 대부분의 사람들은 이 모든 걸 알지 못해요. 그들에겐 시간도 없고 그런 걸 가르쳐 줄 좋은 선생님도 없으니까요. 그러니 관용을 베푸세요. 내가 여러분보다 낫다는 말은 아니에요. 나도 젊었을 때는 참을성이 없었어요. 내가 처음 비구니가 됐을 때 한 남자가 반바지만 입고 절의 불상 앞에서 몸을 이리저리 움직이고 흔드는 걸 봤어요. Wagging in front of the Buddha statues in the temple. He was standing in front of the Buddha's temple statues. 그는 발코니에 있는 절의 불상들 앞에 서 있었어요. 불상은 그의 뒤에 있었죠. 난 그를 호되게 야단치며 부처님에 대한 모독이니 당장 거기서 나오라고 말했어요. 당신은 운동할 장소가 많잖아요. 부처님 면전에 그렇게 엉덩이를 보이고 서면 안 돼요. 그건 불자의 도리가 아니에요. 그러자 그는 도망쳤죠. 당시 난 막대기로 그를 위협했어요. 가지 않으면 그를 때리려고 했죠. 그러자 그는 주지스님에게 달려가 하소연했어요. 오 스승님, 스승님, 그녀가 나를 때릴 거예요. 나를 때리려고 해요. 내가 좀 심했다 싶었어요. 물론 난 젊었고 내 행동에 대해 용서를 빌었죠. 그에게 사과한 건 아니었죠. 그가 그러는 게 옳다고 느끼게 하고 싶진 않았죠. 운동을 할 장소는 많이 있었거든요. 절 마당에서 하고 싶으면 마당으로 가도 되고요. 앞에 큰 마당이 있었고 텅 빈 거리도 있었어요. 작은 마을이라서 운전하는 사람도 없었지만 설령 있다 해도 꼭 거리에 서서 운동해야 되는 건 아니죠. 어쨌든 불상 앞에 서서 그렇게 엉덩이를 흔들면 안 됐어요. 보기 안 좋았죠. 어떤 핑계를 대든지 가네요. 그때부터 그는 그 절에 나오지 않았어요.